Hello friends, Knowledge Versatile welcomes you. We have stepped into our 24th session and I am here again to be the part of your spoken English session. Wish you all are doing well. আশা করি তোমরা সবাই ভালো করছো। You are doing regular practice. তোমরা নিয়মিত প্র্যাকটিস করছো। You are progressing day by day. তোমরা দিনে দিনে অগ্রগতি করছো, উন্নতি করছো। If you attempt regular practice, যদি নিয়মিত প্র্যাকটিস করো, it is sure you are progressing day by day. এটা সুনিশ্চিত যে তোমরা প্রতিদিন উন্নতি করছো। Some of you are doing only written practice. তোমাদের মধ্যে থেকে কিছু কিছু শুধুমাত্র লেখা প্র্যাকটিস করছো। I got the feedback. আমি এমন ফিডব্যাক পেয়েছি। Only written work is not sufficient to speak English. স্পোকেন ইংলিশের জন্য, ইংরেজিতে কথা বলার জন্য only written work is not sufficient. We need to speak regularly. আমাদের প্রতিদিন কথা বলার প্রয়োজন পড়বে। We need to speak regularly. Without speaking regularly, with loud sound, জোরে জোরে শব্দ করে প্রতিদিন যদি আমরা কথা না বলি, it is impossible to get familiar with English speaking. ইংলিশ স্পিকিং এর সাথে, ইংরেজিতে কথা বলার সাথে আমরা পরিচিত হতে পারবো না। টু বি ফ্যামিলিয়ার উইথ ইংলিশ স্পিকিং উই নিড টু স্পিক রেগুলারলি। কিপ ইট ইন মাইন্ড। মনের মধ্যে এটা রাখবে যে প্রতিদিন কিন্তু আমাদের কথা বলতে হবে। সেন্টেন্সেস মে বি সিম্পল। বাক্য সরল হতে পারে। সেন্টেন্সেস মে বি কমপ্লেক্স। কমপ্লেক্সও হতে পারে। বাট ট্রাই টু স্পিক অন সিম্পল সেন্টেন্স. Simple sentence will give you more confidence. সরল বাক্য, small sentence will give you confidence. So, those who are doing only written practice, it is not sufficient. So, written work is necessary. But in case of you want to speak in English, you need to speak. Listen to my words and speak them out. যদি তুমি নিজে কোনো বাক্য তৈরি করো, if you construct some sentence, any sentence, speak them out. সেগুলোকে জোরে বলো. Speak them out loudly. If you speak loudly every day, your pronunciation will be clear. You will get lovely and good practice. So you need to speak them. You need to construct them. Construct them means construct new sentences. You need to progress every day with everyday session of speaking English course. গতকালকে আমি কিছু তোমাদেরকে বাক্য দিয়েছিলাম, আজকে আবার কিছু বাক্য দিচ্ছি, 4-5টা বাক্যই দিচ্ছি। এছাড়া আমি ইংরেজিতে যে বাক্যগুলো বলছি সেগুলোও তোমরা বলবে। Yesterday I gave you some sentences. Today also I am going to give you some sentences. Those are very few, but on the other hand I am speaking in English. Those are also very essential part of listening and speaking. আর গতকালকে বলেছিলাম তোমাদের ঠোঁটের যে নড়াচড়া, ইয়োর লিপ মুভমেন্ট, ইট মিনস দ্যাট মুখের মধ্যে রেখে মনে মনে কিছু কথা বলবে না। ডোন্ট প্রোনাউন্স ইট উইদাউট মুভিং ইয়োর লিপ উইদিন ইয়োর সেলফ। নিজের মধ্যে কোনো কথা বলবে না। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু স্পিক, মেক ইট লাউড, মেক ইয়োর লিপ মুভমেন্ট ক্লিয়ারলি সো দ্যাট ইয়োর লিসনার মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। তোমার যে শ্রোতা রয়েছে সে যেন অবশ্যই এটা বুঝতে পারে। So, আজকে কিছু বাংলা বা ইংরেজি সেন্টেন্স দিচ্ছি। So, today I am also giving you some sentences for your regular practice. সকালে আমার এক বন্ধু এসেছিল। One of my friends came to me in the morning. তার কিছু সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। He needed some help. সে ইংরেজিতে দুর্বল ছিল বা সে ইংরেজিতে দুর্বল। He is weak in English. He took a lesson from me. সে আমার থেকে একটু শিখতে এসেছিল। I helped him. আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম। I told him a text part, the meaning of some sentences from our text part. আমাদের যে টেক্সট থাকে, টেক্সট বই, স্কুলের যে বই, the school books. I gave him a lesson. Then তখন আমি তারপর তাকে বললাম রেগুলার নলেজ ভার্সেটাইল দেখতে।
Then I advised him to watch Knowledge Versatile regularly. এবং এটা তাকে ইংরেজি বলতে সাহায্য করবে, and it will help him to speak in English. He was unaware of this channel. সে এই চ্যানেলটি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল. He did not know anything about this channel. সে এই চ্যানেলটি সম্পর্কে কিছুই জানতো না. সে আমাকে বলল সে চ্যানেলটি রেগুলারলি দেখবে. He told me he would watch the channel regularly. So these are some common sentences. Speak on them, make some new sentences. কিছু নতুন বাক্য তৈরি করো and speak them out. এবং সেগুলোকে বলো. Every day speak and make your progress regularly. গতকালকে একটা গল্প বলেছিলাম, গল্পটা আরেকবার একটু বলে দিই. Yesterday I told you a story and I'm going to tell you once again the story. The Pied Piper of Hamelin. হ্যামলিনের এক সম্মোহনকারী বাঁশিওয়ালা. The town of Hamelin was troubled by rats. হ্যামলিন শহরে ইঁদুরের উৎপাত চলছিল. The mayor tried his best. সেই মেয়র, নগরপালিকা, তার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন. But he failed. Then a piper agreed to remove all the rats from the town. তারপর এক বাঁশিওয়ালা রাজি হয়েছিল সমস্ত ইঁদুরকে সেই শহর থেকে সরিয়ে দেওয়ার. The mayor promised to pay him sufficient money. Then the piper played a nice tune and attracted all the rats of the town and took him to a river. All the rats plunged into the river and died there. The piper demanded his money, but the mayor did not agree to pay the full payment. He wanted to pay the half. The piper got angry. যে পাইপার ছিল সে রেগে গেল. He played another tune. সে আরো একটি সুর বাজালো. All the children of the town, শহরের সমস্ত শিশুরা, followed him. And they went to a cave. এবং তারা চলে গেল একটি গুহার মধ্যে. And they never returned. এবং তারা কোনোদিনই ফিরল না. So this was the story I told you yesterday. Today I am going to give you another story. আমি তোমাদেরকে আজকে আরো একটা গল্প দিতে চলেছি. This is also a very common and known story. এটাও একটি কমন, সাধারণ এবং জানা গল্প. A gentleman, গল্পটা মন দিয়ে শোনো. Try to listen to the story attentively so that you can speak the story once again. A gentleman got down from a train at Bardwan station. এক ভদ্রলোক বর্ধমান স্টেশনে ট্রেন থেকে নামলো. He shouted for coolie again and again. সে বারবার কুলির জন্য চিৎকার করতে লাগলো. A man in simple dress came. একটা মানুষ সাদাসিধে পোশাক পরা এলো. He agreed to carry his suitcase. সে রাজি হলো তার সুটকেসটা বহন করে দিতে. They arrived home. তারা বাড়িতে পৌঁছলো. The gentleman wanted to pay the bearer, the coolie, some money. সে কুলিকে কিছু অর্থ দিতে চাইল. But the coolie went away. কিন্তু সেই কুলি চলে গেল without taking any money. কোনো অর্থ না নিয়ে. Next evening, the gentleman went to attend a meeting. পরের দিন সেই ভদ্রলোক এক সভায় উপস্থিত হতে গিয়েছিল. He was surprised to see that his coolie was the president of that meeting. সেই মিটিং এর প্রেসিডেন্ট, সে অবাক হয়ে দেখলো সেই মিটিং এর প্রেসিডেন্ট হলো তার সেই কুলিটি.
হি ওয়াজ অ্যাশেমড, সে লজ্জিত হলো। হি লার্নড এ লেসন, সে একটা পাঠ শিখল। হি লার্নড দ্যাট নো ওয়ার্ক ইজ মিন, কোনো কাজই ছোট নয়। নো ওয়ার্ক ইজ মিন অ্যান্ড এভরি ওয়ার্ক হ্যাজ ইটস ওন ডিগনিটি, প্রত্যেকটা কাজেরই তার নিজের মর্যাদা রয়েছে। অ্যান্ড সেলফ হেল্প ইজ দ্য বেস্ট হেল্প, এবং স্বাবলম্বনী সবচেয়ে বড় সাহায্য, নিজের সাহায্যই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাহায্য। সো দিস ইজ দ্য স্টোরি। দিস স্টোরি ইজ গিভেন নট টু মেক স্টোরি রাইটিং। তোমরা মনে রাখবে, আমি যে গল্প স্টোরিটা দিচ্ছি, the story is not for your story writing, this is for your speaking purpose. তোমাদের যে এই গল্পই বলতে হবে এমন কোনো ব্যাপার নয়। It is not that you need to speak this story only. You can take any story, anything, but speak continuously for long hours. That's essential. But কিন্তু তুমি যে অনেকক্ষণ ধরে বলছো, সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর তোমরা যদি পারো মোবাইল ফোনে রেকর্ড করে আবার শোনো, এই জিনিসটাকে বারবার করো। ইফ ইউ আর সিরিয়াস টু লার্ন স্পোকেন ইংলিশ, if you are serious to learn spoken English, record it with your mobile, and then listen to it, listen to your voice, listen to your face, watch your face and listen to your voice, and do it regularly, on the regular basis. তুমি ইংরেজি জানো, বাস ছেড়ে দিয়ে রেখেছো, কিছুদিন পর দেখবে সেই ভাষাটা আর বলতে পারছো না। যেমন আমরা ধরো হিন্দি আমাদের বলা অভ্যেস নেই, কিন্তু আমরা শুনলে সবই বুঝতে পারি। তার মানে এই নয় যে আমরা হিন্দি বলতে পারবো চট করে। We know Hindi, we can understand Hindi, but it doesn't mean that we can speak Hindi at any moment. Hindi বলতে গেলে কিন্তু আমাদের সমস্যা হবে। We'll have some problem at the time of speaking Hindi. Samely, if you know English, it doesn't matter. You need to speak. So, I'm going to conclude here. Make some regular practice, progress every day, and meeting you the next day. I'll meet you the next day. Then, bye. The dignity of labor. শ্রমের মর্যাদা. A gentleman got down at Burdwan station. এক ভদ্রলোক বর্ধমান স্টেশনে নামল। He shouted for a coolie again and again. সে বারবার কুলির জন্য চিৎকার করতে লাগল। A man in simple dress came. সাদাসিধে পোশাক পরা এক ব্যক্তি এলো। হি এগ্রিড টু ক্যারি হিজ সুটকেস। সে তার বাক্স বহন করতে সম্মত হল। দ্য জেন্টলম্যান রিচড হোম অ্যান্ড ওয়ান্টেড টু পে দ্য ম্যান সামথিং। ভদ্রলোক বাড়ি পৌঁছালো এবং ব্যক্তিটিকে কিছু দিতে চাইল। বাট দ্য ম্যান ওয়েন্ট অ্যাওয়ে উইদাউট টেকিং এনিথিং। কিন্তু ব্যক্তিটি কিছু না নিয়েই চলে গেল। দ্য জেন্টলম্যান ওয়েন্ট টু অ্যাটেন্ড এ মিটিং। ভদ্রলোকটি একটি সভায় অংশগ্রহণ করতে গিয়েছিল। হি ওয়াজ সারপ্রাইজড টু সি দ্যাট হিজ কুলি ওয়াজ দ্য প্রেসিডেন্ট অব দ্যাট মিটিং। সে দেখে অবাক হল যে তার কুলি সেই সভার সভাপতি। হি ওয়াজ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। দ্য জেন্টলম্যান লার্নড এ লেসন। ভদ্রলোক একটি পাঠ শিখল। নো ওয়ার্ক ইজ মিন অ্যান্ড সেলফ হেল্প ইজ দ্য বেস্ট হেল্প। কোনো কাজই ছোট নয় এবং স্বাবলম্বনই সবচেয়ে ভালো সাহায্য।